दर्शक बंधु आष्टजीवी ओडिया एवं भाग्यवाणी ओडिया चैनल को आपको स्वागत। आज 18 जुलाई 2026 आज आम देखा आपंकर केमती रही पार्टी राशि राशिफल। प्रथम पंचांग देखी नवा। आज सिंह राशि रे चंद्रंकर गोचर हब एवं शुक्र केतु और चंद्रंक त्रिग्रही आपणक महासंचार जोग अछि। विशेष करके वर्तमान देखा ताहले आपणकर पंचमी तिथि आज रहिबो एवं रात्र 4:03:04 पर्यंत आपणकर रहिबो। पूर्व फलाबनी नक्षत्र आज आपणकर देखा देबे। आज आपण लेखि रखंतु आपणकर जो समय अमृत समय अमृत बेला आम कहीपर 9:20 रु आपण 12:32 मध्य दीपा कौच रात्र आपण 8:49 रु 11:13 मध्य आपणकर अच्छी 12:49 रु 2:25 मध्य आपणकर अमृत बेला अच्छी। आज कौन महेंद्र बेला नहीं। आज दिन देखा ग्रह मान स्थिति विशेष करके देखिपर कि चंद्र आपण सिंह राशि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र अच्छा। शुक्र और केतु आपणकर सिंह राशि अच्छा। सहित आप सूर्यदेव कर्कट राशि कर्कट संक्रांति 16 तारिख कर्कट संक्रांति दक्षिण गोचर होती। बृहस्पति आप कर्कट राशि शुक्र केतु आप सिंह राशि अच्छा। जदि आम देखा तो सिंह राशि त्रिग्रही संचार अच्छी जोटा कि 18 जुलाई दिन आप देखिए कि चंद्र स्थिति सिंह राशि वर्तमान अच्छा। आज दिन देखिए विशेष करके मेष कर्कट कन्या तुला बिछा मीन राशि मान भल जोग अच्छी भल आपको फल आज प्राप्त हम। शनिवार और ग्रह शांति विशेष प्रतिकार देखा तो आज आप महादेव को जलाभिषेक करेंगे, हनुमान चालीसा पाठ करेंगे और असहाय को दान देवा सबुठ बड़ आपणकर रेमेडी हिसाब से विवेचना कराए। तेणु जदि आप चाहिए तो विशेष करके असहाय को दान दिंतु। आपण हाथ जदि आप पार्टी अन्य को खावाई दिंतु। खाइबा खाइबा दान ठारू आप कौन प्रकार पुण्य ना कौन प्रकार रेमेडी नुह। तेणु विशेष करके जदि आप सक्षम अच्छा तो अन्य को खावाई दिंतु। खावाई अन्य मान खाइबार आप निजक सौभाग्य मन करतु कि आप खावाई दे पार्टी। आपण खाଇବା जी लोक पाखे पहुंचो असहाय मान पाखे पहुंचो तो निश्चित भाव में आप जीवन में अनेक भल फल आपको प्राप्ति हम। आज देखिए आप मेष राशि तो विशेष करके पंचम भाव आप चंद्र शुक्र और केतु संचार होची। तो विशेष कर पंचम भाव जेहेतु आप चंद्र अच्छा क्रिएटिव फील्ड रे बहुत भल भाव कर सहित जेहेतु क्रिएटिव फील्ड माने आपण कहि परिबे कि आपनको जो रचनात्मक भावे आपनको बा कला प्रति आपन रुचि बढ़िबो। किछि नूतन कला सिखिबा विशेष करके आज आपण प्रायतः मूवी म्यूजिक किंबा ए टाइप रो आपण बा आर्ट पेंटिंग ए सब करिया पे कि मध्ये जे आपनको मन प्रायतः रुचि आपन बढ़िबो। आज आपण संतान माननक ठारू आपनको भल न्यूज सुनिबे, संतान माननकर खुशी रे खुशी हेबे। ता सहित जेहेतु शुक्र एवं केतुंक संचार मध्ये अछि, शुक्र आपन पंचम स्थान रे प्रायतः किछि आपनकर घर पई कि हो गृह पई हो बा कोनोसी प्रकार आपण निवेश करि परंती बा आपण कोनोसी प्रकार इन्वेस्टमेंट करिवार जोग मध्ये आपनको अछि। जेहेतु केतु भी आपण पंच भावे अछंती तो विशेष करके शुक्र केतु प्रायतः कि कोनोसी प्रकार आपण देखिबे कि कोनोसी इन्वेस्टमेंट हो बा कोनोसी आपनको जो पैसा अटकी थिला हुए तो सेटा पार्ट हे कि आपनको मिलिबो बा ए सब जिंस आपनको मिलिबार संभावना आपको देखा जायछि। शिक्षा एवं प्रेम क्षेत्र में आपनको मधुरता वृद्धि पाइबो। चतुर्थ भाव जेहेतु वर्तमान आपनको स्थिति यदि लॉन्ग टर्म देखा जिवो उच्चस्थ गुरु अछंती, सूर्य अछंती तो विशेष करके आपण देखिबे गृह शांति बा आपण शांति प्राप्त हबो। भूमि किंबा जानवाहन क्रय पई कि मध्ये आपण प्रायतः एई संबंध योजना करथबे। माताक स्वास्थ्य मध्ये भल रहिबो। प्रायतः पंचम भाव आज चंद्र थिबारु आपणक दिनटा आज बहुत भल भाबे कटिबो एवं आज आपणक मन प्रसन्न रहिबो। विशेष करके आपण किछि नुवा करिबा किछि नूतन करियर को नेकी भी आपण किछि नूतन करिया पई कि मध्ये चेष्टा करिवे। वृष राशि देखंतु, वृष राशि आपणक चतुर्थ भावे त्रिग्रही संचार अछंती बा शुक्र चंद्र केतु अछंती तो विशेष करके एई समय आपण देखिबे पारिवारिक समन्वय आपणक रहिबो। गृह रे आपणक प्रायतः किछि आपण किछि नूतन भावे किछि क्रय करिबा, घर पई कि आपण किछि रिनोवेट करिबा, घर को आपण किछि नूतन जिंस क्रय करिबा, सब जिंस आज आपण हेइ पारे एवं घरे प्रायतः आज आपण व्यस्त टिके रहिबे। घरे आपण प्रायतः कोनोसी कारण बा कोनोसी कारण को नै कि प्रायतः आपण को होय तो किछि नूतन दायित्व मिलि पारे बा घर पई कि आपण किछि चिंता करि परंती। सब जिंस प्रायतः आपण देखा देबो। चंद्र केतु एवं चतुर्थ भाव थिबारु आज टिके आपण मन मध्ये एतेटा प्रसन्न न होई कि प्रायतः किछि द्वंद्व रहि पारे एवं विशेष करके आपण प्रायतः मां को स्वास्थ्य को नै कि मध्ये आज टिके चिंता प्रकाश आपण करिवे। वर्तमान स्थिति देखा जिवो जदि आपण तृतीय भावे सूर्य एवं गुरुंक संचार मध्ये अछि तो विशेष करके आपण एई समय
ସମୟରେ ବହୁତ ସାରା ଡିସିସନ ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଡିସିସନ ରେ ଫେଲ ହଉଥିଲେ ବା ଡିସିସନ ରେ ଆପଣଙ୍କ ନେବା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିଲା, ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣ ଡିସିସନ ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ସରକାରୀ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ଠାକ ହେଇଯିବ। ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଲିଗ୍ସ ଅଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ପଡୋଶୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ସିବଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଭାତୃମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏସବୁ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ, ସହାୟତା ପାଇବେ ଏଇ ସମୟରେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ କଟିବ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ବା ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆପଣ ବିଜି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ଦେଖାଯାଏ। ମିଥୁନ ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ, ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ରିଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ଅଛି, ବିଶେଷ କରିକି ଚନ୍ଦ୍ର, କେତୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି। ତ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ କଟିବ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ରିଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ତ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆପଣଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ବହୁତ ଭଲ ଦିନଟି ରହିବ। ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପଡୋଶୀ କଲିଗ ସହିତ କୁଆଡେ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ଟ୍ରାଭେଲ ପ୍ଲାନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ବା ନୂତନ ଯଦି ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ କି ଆପଣ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ କୌଣସି ବିଜନେସ ଅଛି, ବିଜନେସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ପଢାପଢିରେ ଆପଣଙ୍କ ମନୋନିବେଶ ହେବ। କିଛିଟା ଆପଣ ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ନିଜର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅଛନ୍ତି। ତ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ବେସିସ ରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଆପଣ ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରାୟତଃ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ଆପଣ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରିକି ଫାଇନାନ୍ସ ରିଲେଟେଡ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କ୍ୟାରିୟର କିମ୍ବା ପ୍ରଫେସନ ଅଛି ତ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଜନା ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବ ବା ପରିବାରରେ ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏ ଥିଲା ମିଥୁନ ରାଶି ରାଶିଫଳ। ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। କର୍କଟ ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଶୁକ୍ର ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ଯେହେତୁ ଯୋଗ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆଜି ମନି ଫ୍ଲୋ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଅକସ୍ମାତ୍ ସୂତ୍ରରୁ କୌଣସି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆସିବ। ବିଶେଷ କରି କେତୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଖାଲି ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ କହୁନି, ପ୍ରାୟ ଏଇ ଯୋଉ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ କେମିତି ସଂଯମତା ଆସିବ। ମାନେ ଆପଣ ତ ଠିକ ଠାକ କହନ୍ତି ବା ବେଶୀ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ କହିବା କମି ଯାଇଥିବ, ତଥାପି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହୁଥିବେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଫରୱାର୍ଡ କହିଦଉଥିବେ, ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଯେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯାହାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ସେ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ତେଣୁ ବାଣୀରେ ସଂଯମତା ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହଉଛି ତ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ କି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ନ ହେଇଯାଉ। ତ ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିକ୍ସ ରେଜଲ୍ଟ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଦିତ୍ୟ ଗୁରୁ ସଂଯୋଗ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହଉଥିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ରେ ଦେଖିବେ କି ସମ୍ମାନଜନକ ସଫଳତା ମିଳିବ, ମାନ ଯଶ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଇଏ ଥିଲା କର୍କଟ ରାଶି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ସଜେସନ ହେଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗମନ ହେଇଛି, ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସାରା ଚେଞ୍ଜେସ ହଉଛି ବା ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଚେଞ୍ଜେସ ରେ ଆପଣ ଭରପୁର ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜେସ ଗୁଡାକ ହଉଛି, ଚେଞ୍ଜେସ କୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତାକୁ ପଜିଟିଭଲି କେମିତି କରାଯିବ ଏବଂ ପଜିଟିଭଲି ତାକୁ କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ ହେବ। ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ ଦେଖିବେ କି ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଟୋଟାଲି କିଛି ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଚେଞ୍ଜେସ ହଉଛି ତାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ମିଳିବ। ସିଂହ ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଆଜି ବା ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଶୁକ୍ର ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ଯୋଗ ହେଇଛି। ତ ବିଶେଷ କରିକି ଯଦି ଦେଖାଯିବ ତ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମ ବା ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଟିବ। ଆଜି ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲ ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଖାଦ୍ୟରେ ବି ନେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଖାଇବା
କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଇବା ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିପାରନ୍ତି ବା ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇବା ଖାଇବା ବନେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ର ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବା କିଛି ଆପଣ ସପିଂ ହଉ କିଛି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ ହଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଚନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ବା ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଆନନ୍ଦମୟ ହବ। ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଯାହା ଚାହୁଁଥିବେ ତ ମନ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। କଳାତ୍ମକ ଭାବେ ଯେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅବସ୍ଥାନ ଅଛି ତ କଳାତ୍ମକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରବାହିତ ହବ। ନୂତନ କରି ମ୍ୟୁଜିକ ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିଛି ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବେ କି ଡିଜାଇନିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବଢିବ। କିଛି ନୂଆ ନୂତନ କରି ଡିଜାଇନ କରିବି ବା ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଢିପାରେ। ନୂଆ ଯୋଜନା ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବା ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଟିବ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ଆଜି ଦିନଟା ନୁହଁ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କି ବିଦେଶ ସୂତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ଟାଇମରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖାହଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ସିଂହ ରାଶି ଯେହେତୁ କେତୁ ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଯୋଉ କ୍ଳାନ୍ତି ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟତଃ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ ଅଛି ତ ମୋର ଆଡଭାଇସ ହେଲା କି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠି 10 ମିନିଟ 15 ମିନିଟ ହେଲା କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗ ଯଦି ହଉଛି ରାଗକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କି ପ୍ରାୟତଃ ଯାହା ବି ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି ତାକୁ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ମନର କଥା ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ। ତ ଆଜି ଦିନଟି ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଥିବେ ପ୍ରାୟତଃ ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସମାପନ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। କନ୍ୟା ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ରିଘଡୀ ସଂଯୋଗ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଟିକେ ରହିବ। ଶରୀରରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଦିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିକେ ବିଗିଡିବା ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ କି ଦେଖାଯିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାଭେଲ ରିଲେଟେଡ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଦେଖାଯିବ ବା ଆପଣ କିଛି ୱାର୍କ ରିଲେଟେଡ ପ୍ରେସର ନେଇକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ସପିଂ କରିବା ଘର ପାଇଁ କିଛି ନୂତନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଟିକେ ବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ ଟିକେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ବଢିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ସେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। କଳା ଏବଂ ଗବେଷଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ହିସାବରେ ଦେଖାଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅଛନ୍ତି ତ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଫିଟ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ନୂତନ ଚୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳୁଛି। ତୁଳା ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ତ୍ରିଗ୍ରହୀ ସଞ୍ଚାର ଅଛି ସିଂହ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ସେମାନେ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ବଡ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହବ। ଯୋଉମାନେ ମିତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂତନ ମିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ମିଳିବେ ବା ଯୋଉ ପୁରୁଣା ମିତ୍ର ମାନେ ଅଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବା ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଦେଖାଯିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ମାସ ସାରା ଦେଖିବେ କି ଦଶମ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ତ ବିଶେଷ କରି ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ହବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନେଇକି ବା ନୂତନ ଜବ୍ ଯଦି ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ବା କିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ ଫିଲ୍ଡ ଦଉଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ନୂତନ ଜବ୍ ମିଳିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ। ବିଚାର ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ ଦଶମ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ବା କର୍ମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅଛି ତ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭମ ଆସିବ। ଆମଦାୟିକ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ କରିବାକୁ ମିଳିବ। ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ଦଶମ ଘରେ ଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ ରିଲେଟେଡ ୱାର୍କ ନେଇକି ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବେ। ଅଫିସ ରିଲେଟେଡ ୱାର୍କ ନେଇକି ଆପଣ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସର ବଢିବ ଟେନସନ ଟିକେ ବଢିବ ଚାପ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖାଯିବ। ଯେହେତୁ କେତୁଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର ଚାଲିଛି ତ ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଯୋଉ କର୍ମ ଆପଣ କଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେଟା ଇଚ୍ଛା ହଉନି କି ଯାହା ବି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସରି ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବା କଥା ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସୁନି ଏବଂ ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖିବେ କି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନେଇକି ଆପଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢିବ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜେସ ହଉଛି ବା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ପଜିଟିଭ ୱେରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଏବଂ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନବମ
ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏଇ ମାସ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ତ ଏଇ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ବା ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଯୋଉ କାମ ଅଟକିଥିଲା ସେ କାମ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଏଇ ସମୟରେ ହେବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ବା କିଛି ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଧନୁରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ର କେତୁଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ଅଛି। ତ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢିବା ଏସବୁ ଦେଖାଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ତ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନଟି ପ୍ରାୟତଃ ଉତ୍ତମ ଭାବେ କଟିବ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆପଣ କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କାମ ହଉନଥିଲା ସେ କାମ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ହେଇଯିବ, ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ମନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଶୁକ୍ରଦେବ ନବମ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିଛିଟା ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ବଢିପାରେ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ। କେତୁ ନବମ ଭାବ ଥିବା ହେତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ହେବା, ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଅତ୍ୟଧିକ ରୁଚି ବଢିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାଲିଥିବ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅଛନ୍ତି ତ ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଟିକେ ଟେନସନ ଆପଣଙ୍କ ବଢୁଛି, ଟିକେ ଟେନସନ ଆପଣଙ୍କର ବା ଅଯଥା ଟେନସନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି। ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେଟିଭ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ନୂତନ ଭାବେ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନୂତନ ଭାବେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ଜୀବନରେ ଚେଞ୍ଜେସ ଗୁଡାକ ହଉଛି ଜୁନ ମାସ ଠାରୁ। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ରେ ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ, ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ରେ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବେ ଆପଣ ତ୍ରିଗ୍ରହୀ ସଞ୍ଚାର ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଗାଡି ଚଳିଲା ବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବେ କୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟସ ହେଲା, କିଛି ଏମିତି ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଡିସିସନ ନଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଠିକ ଭାବରେ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ କି କୌଣସି ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ କି ହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ତାକୁ ଭାବନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନରେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଟିକେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିକି ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନତା ଆପଣ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହଉଛି, ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ତର୍କରେ ରହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ଭଲ ଭାବେ ଖାଇବା, ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତାର ଦିନ, ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ଦିନକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ହବ। ସପ୍ତମ ଭାବେ ବି ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ରେ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଡ ଲାଇଫ ଅଛି କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଅଛି ତ ନିହାତି ଭଲ କରୁଥିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସମୟରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେହେତୁ ଗୁରୁଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି ତ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କଟିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ସହିତ ଚଳିବାକୁ ପଡିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଭାବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ଅଛି, କେତୁ ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବେ। ତ ବିଶେଷ କରିକି ସପ୍ତମ ଭାବେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବେ କି ପ୍ରାୟତଃ ମ୍ୟାରେଡ ଲାଇଫ କୁ ନେଇକି ହଉ ଟିକେ ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ସ ଚାଲିଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବେ କି ହୁଏତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୂରତା ବଢିବା, ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ହବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରିକି ଏ ସବୁକୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କି ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେଟିଭ ଟାଇମ ଏବଂ ସେ ଯାହାବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହଉଛି ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି ତାକୁ କେମିତି ସର୍ଟ ଆଉଟ କରାଯିବ ସେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଦେଖିବେ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସବୁ ପଳେଇବ, ଲାଇଫ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟଡିଲି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନ ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ତ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଡ ଲାଇଫ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆଜି ଆପଣ ଦିନଟି ମଧୁର ଭାବେ କଟିବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନି ଫ୍ଲୋ ଡେଭଲପ ହବ। ଆଜି ଦିନରେ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆପଣ କିଛି କ୍ରୟ କରିବା, ସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସପିଂ କରିବା, କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପଡିପାରେ। ଷଷ୍ଠ ଭାବେ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ନାଶ ହେବେ ଏବଂ ଏଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଋଣ ଭାର ଅଛି ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଋଣକୁ କେମିତି ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କି ଆପଣ ସେ ସବୁ ଋଣ ଭାରରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବେ। ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୋଗ ଅଛି। ନୂତନ ଜବ କିମ୍ବା ପ୍ରମୋସନ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ରେ ଦେଖାଯିବ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ମିକ୍ସ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। କିଛି କିଛି ମଧୁର ଆସିବ ଏବଂ କିଛି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦିଏ। ଆଜି ଦିନରେ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ର କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ ରିଲେଟେଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିପାରନ୍ତି ବା ଟ୍ରାଭେଲ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଏ। ମୀନ ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ
ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରାଜିତ ହେବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଜୟ ହାସଲ ହବ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କ ଫେରିଆସିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇକି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଆଜି ପ୍ରାୟତଃ ଯୋଉମାନେ ଓମେନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ କଥା ହେବା, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ଦେଖା ହେବା ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯିବା ବା ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବେ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ କଥା ହେବେ ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ଇମୋସନ ଆଜି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବେ କି ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂତନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେବା ପାଇଁ କି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବାର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚର ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ କହିବେ ଆପଣ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନୂତନ ଯୋଉ ବିନିଯୋଗ ଆପଣ କରିବେ ସେଥିରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ମୀନ ରାଶି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ସାଢେ ସାତିର ମୁଖ୍ୟ ପେଜରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶନି ସାଢେ ସାତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଟେନସନ ଦଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବଦଳି ହେବା ବା କିଛି ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ଏସବୁ ମିଳୁଛି। ବହୁତ ସାରା ଟେନସନ ବହୁତ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଭାର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେସର ହଉଛି। ତ ପ୍ରାୟତଃ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହବ। ଇଏ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ନୂତନ ଭାବେ ଗଢି ଉଠିବା ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ତାକୁ ପଜିଟିଭଲି ନିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ନିହାତି ଭାବରେ କଟିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ଥିଲା ମୀନ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଶିଫଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କି ତ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋଟିଭେଟ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।